हरि ओम श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम होम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतावृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सुत्तेणा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम. We'll chant Trambak mantra 5 times. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Hari Om everyone. So we are in 14મો અધ્યાયમાં ભગવાન અહીંયા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે. ભગવાન કહે છે અર્જુનને પરમ ભૂયઃ પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમુત્તમમ. તને ફરીથી ઉત્તમથી ઉત્તમ જ્ઞાન કહું છું. યદ જ્ઞાત્વા, જે જાણવાથી, મુનયઃ, જે મનન કરશે આ સાંભળીને, સર્વે પરામ સિદ્ધિમિતો ગતઃ, એ હાઈએસ્ટ અટેન કરશે. અને ભગવાન આપણે 8 શ્લોક જોઈ લીધા છે. ભગવાન કહે છે કે ઈશ્વર મીનિંગ ચૈતન્ય વિથ પ્યોર સત્વ. 3 ગુણ છે, સત્વ, રજસ અને તમસ. જ્યાં સુધી એ 3 ઇક્વલ હોય ત્યાં સુધી પ્રકૃતિનું સર્જન નહીં થાય. મીનિંગ કોસ્મોસ આપણે જે કહીએ બ્રહ્માંડ, એનું નિર્માણ નહીં થાય. જસ્ટ એઝ ધારો કે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયેલું કે કોઈ ચિત્રકાર હોય, એની પાસે કલર્સ હોય 3 ડબ્બીમાં અને એની સામે કેનવાસ પણ છે, પણ જ્યાં સુધી એને કલર્સને ડિસ્ટર્બ કરીને મિક્સ નથી કર્યા ત્યાં સુધી એનું કેનવાસ તો ખાલી ને ખાલી જ છે. પણ જ્યારે એ કલરને મિક્સ કરે અને પછી પેઇન્ટ કરે તો જુદા જુદા રંગથી ડિપેન્ડિંગ ઓન કયો પ્રિડોમિનન્ટ છે એ પ્રમાણે ચિત્ર ઊભું થાય. એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે આ આખું સૃષ્ટિ મેં જ સર્જી છે સત્વ, રજસ અને તમસ 3 ગુણથી. પ્રકૃતિ પ્રકર્ષેણ કૃતિ, જે કર્યું છે, જે સરસ રીતે થયું છે, આ 3 સત્વ, રજસ અને તમસ એ 3 ગુણથી આખી પૃથ્વી થઈ છે. પૃથ્વી આખું યુનિવર્સ, આખું કોસ્મોસ. અને પછી ભગવાન 6થા શ્લોકમાં એ ભગવાન 5મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ 3 થી થયેલી સૃષ્ટિ છે. ઇતિ ગુણા પ્રકૃતિ સંભવ નિબધ્નંતિ મહાબાહો દેહે દેહિનમ અવ્યયમ. દેહિનમ અવ્યયમ, અવ્યય આત્મા છે એ તો બંધાય નહીં, પણ દેહી રિફ્લેક્ટેડ ચૈતન્ય ઇન ધ બુદ્ધિ મીનિંગ જીવ, એ બંધાઈ જાય છે આ 3 ગુણોથી, સત્વ, રજસ અને તમસથી. અને કઈ રીતે એ ભગવાન પછી 6થા, 7મા, 8મા અને બીજા બધા શ્લોકમાં પણ કહે છે. ભગવાન કહે છે 6થા શ્લોકમાં યાચના છે નંબર 6. No lead, just one time only together. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ.
ભગવાન કહે છે પહેલા સત્વ ગુણ માટે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો વી મસ્ટ નો કે સત્વ, રજસ અને તમસ આ 3 ગુણ આપણા બધામાં રહેલા છે અને એ ઓછા વધતા પ્રમાણમાં હોય અને ઘણીવાર આપણા પ્રયત્નથી એકમાંથી બીજામાં પણ આપણે જઈ શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધારો કે અત્યારે આપણો અહીંયા હ્યુસ્ટન ટાઈમ 8 વાગ્યા પહેલા તમે કંઈક બિઝી હો, કંઈક કરતા હો, ટેલિવિઝન જોતા હો કે બહુ સરસ શો આવ્યો હોય, ઇન અધર વર્ડ્સ રજસ એકદમ હોય અને એ વખતે થાય કે ક્યાં હવે આ પાછો 8 વાગે જાઉં, આના કરતા હું પાના રમું છું કે આ લોકો જોડે વાતો કરું છું, એ કરું, એમાં મજા આવે છે. ઇટ ઇઝ નેચરલ, કારણ કે યુ આર ઓલરેડી ઇન્વોલ્વ. પણ તમે કહો ના 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 મારે તો એટેન્ડ કરવું જ છે. વન્સ યુ લોગ ઇન અને તમે પેલી ધૂન સાંભળો ઓમ નમઃ શિવાયની, 3 કે 4 મિનિટે સાંભળો પછી શું થાય, સત્વ વધતું જાય, isn't it? અને બાય ધ ટાઈમ 8:45 થવા આવે ત્યારે પછી શું થાય, 9 વાગ્યા પછી સારું થયું મેં એટેન્ડ કર્યું. આઈ વોઝ થિંકિંગ કે મારે એટેન્ડ નથી કરવું, પણ બહુ સારું થયું મેં એટેન્ડ કર્યું. અને પેલો એક જે વસ્તુ કહ્યું એ તો ખરેખર ભગવાને બહુ સરસ કહ્યું, રાઈટ? આઈ એમ શ્યોર ઈચ વન ઓફ અસ હેવ એક્સપિરિયન્સ ધીસ. ઓર કશે તમે ઘેરે બેઠા હો ને કંટાળો આવતો હોય અને કોઈએ બોલાવ્યા હોય, એટલે ક્યાં હવે તૈયાર થઈને જવાનું, પણ તમે એકવાર જાઓ પછી લોકો જોડે વાતો કરો તો તમસમાંથી રજસ અને યુ સ્ટાર્ટ એન્જોયિંગ. મીનિંગ એકમાંથી બીજામાં જવાનું ઇઝ પોસિબલ અને વી કેન ડિટરમિન વેધર વી વોન્ટ ટુ ઓર નોટ. હવે ભગવાન કહે છે અહીંયા તત્ર સત્વમ નિર્મળત્વાત. સત્વની ક્વોલિટી શું છે? નિર્મળ. નિર્મળ મિનિંગ પ્યોર. સ્લાઇટ તમસ અને રજસ હોય પણ બેઝિકલી પ્યોર. સત્વ નિર્મળત્વ પ્રકાશકમ અનામયમ. એ છે વિધાઉટ એની સોરો. જ્યારે પણ આપણા દિલમાં સત્વ હોય ત્યારે બિલકુલ દુઃખ નહીં હોય અને પ્રકાશકમ, આપણે એકદમ અલર્ટ હોઈએ. ઇન અધર વર્ડ્સ એ વખતે જ્ઞાન ઇઝીલી થાય અને એ છે સુખ સંગેને બદનાતી. અને જ્યારે પણ આપણને એ સુખ થાય ત્યારે શું થાય? બદનાતી. ઈ બાઇન્ડ્સ અસ. સત્વ હોય આ ખરેખર પેલા સ્વામીજી આવ્યા, મેં રામાયણ સાંભળ્યું, ભાગવત સાંભળ્યું, ખરેખર એટલી મજા આવી ગઈ, એવું થાય કે બસ સાંભળ્યા જ કરું. એ શું છે? એટેચમેન્ટ ટુ સુખ. મારે એ છોડવું નથી. આઈ રિયલી લાઈક ઇટ. ધારો કે તમે એકલા ગીતા વાંચતા હો કે અથવા તો સેલ્ફ અનફોર્મેન્ટ કે કોઈ પણ સુવિચારની ચોપડી વાંચતા હો અને બહુ મજા આવતી હોય અને રાત્રે 10:30 પણ થઈ ગયા, 11 પણ વાગ્યા, પણ છતાં થાય કે નહીં હજુ મારે જાણવું છે, આ ખરેખર બહુ સરસ છે. યુ ગો ઓન રીડિંગ. શા માટે? તમને આનંદ મળે છે. યુ નો કે સવારે વહેલા ઉઠવાનું છે, ખરેખર સુઈ જવું જોઈએ, છતાં સુતા નથી. વાય? એટેચમેન્ટ ટુ સત્વ. સો ભગવાન કહે છે સુખ સંગે ન બદનાતી. વી ગેટ બાઉન્ડ ઇવન બાય સત્વ. જ્ઞાન સંગે ન ચાનગ. અને જ્યારે પણ સત્વ પ્રિડોમિનન્ટ હોય ત્યારે જ્ઞાન ઇઝ મચ ઇઝીયર બીકોઝ આઈ એમ નોટ ડલ. કંઈ પણ કરતા હોઈએ તો તરત જ સમજાઈ જાય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ જ્ઞાન સંગે. અને એની સાથે પણ વી ગેટ બાઉન્ડ. પછી ભગવાન કહે છે 7મા શ્લોકમાં રજો રાગાત્મકમ વિત્તિ. સી આપણે કોઈ સ્વામીને પૂછવા નહીં જવું પડે. ભગવાને એવું સરસ સમજાવ્યું છે. રજો રાગાત્મકમ વિત્તિ. રાગાત્મકો યાચના ચેન્ટિંગ. રજો રાગાત્મકમ વિત્તિ તૃષ્ણા સંગ સમુદ્ભવમ તન્નિબધ્નાતિ કૌંતેય કર્મ સંગેન દેહિનમ. રજગુણ હોય સત્વ પછી રજસ. રજસ હોય ત્યારે શું હોય? રાગાત્મકમ વૃત્તિ. રાગાત્મકમ કામાત્મકમ. વાસના, સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર્સ કે મારે આ જોઈએ, આ જોઈએ. શેની આપણને આ જોઈએ? મિનિંગ વોટ? જે મારી પાસે નથી. અપ્રાપ્તસ્ય અભિલાષા. અભિલાષા મારે આ જોઈએ છે, એ જે ઈચ્છા થાય અભિલાષા. અભિલાષા હંમેશા શેની થાય? જે મારી પાસે નથી. અને મારી પાસે નથી એની અભિલાષા થાય. મિનિંગ મારા દિલમાં રાગ કામ ઉત્પન્ન થયો છે. એટલે કે છે રજો રાગાત્મકમ વિદ્ધિ અને
એ છે તૃષ્ણા. તૃષ્ણા, રાઈટ, પીવાનું આપણને બહુ તરસ લાગી હોય તો શું કહેવાય? એકદમ તરસ લાગી હોય એને તૃષ્ણા કહેવાય. આ મને મળ્યું નથી ને મારે જોઈએ જ છે એને કહેવાય તૃષ્ણા. અપ્રાપ્તસ્ય અભિલાષા, અને પછી આસંગ સમુદ્ભવ. અને જેવી એ વસ્તુ મળે પછી તરત શું થાય? હવે આ છૂટી નહીં જાય તો સારું, મારી પાસેથી કોઈ લઈ નહીં જાય તો સારું. ધીસ ઇઝ વેરી હ્યુમન, વેરી નેચરલ. વેધર તમારો જોબ હોય, તમારો ફ્રેન્ડ હોય, એમ્પ્લોયરને એમ્પ્લોય સારો મળ્યો હોય, આને હાયર કર્યો છે હવે જતો નહીં રહેતો સારું, ઓલવેઝ અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થાય પછી એ વસ્તુ મારી પાસેથી જતી નહીં રહે એ થાય તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ આસંગ સમુદ્રમમ. અને એનાથી શું થાય? વી ગેટ બાઉન્ડ બાય ધેટ. હી સેઝ સતત નિબધ્નાંતિ કૌંતેય કર્મ સંગેન દેહિનામ. એટલે જીવ એની જોડે બંધાઈ જાય. એટલે સી આપણે આ ચક્કરમાં ફસાઈ જઈએ, જે નથી એની અભિલાષા થાય, જેવું મળે પછી હવે જતું નહીં રહે, અને પછી એને માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ. અને જીવનમાં શું થાય છે? જે વસ્તુની બહુ ઈચ્છા હોય, બહુ પકડી રાખીએ, એને શું થાય? એ દૂર ભાગે. અને જે નહીં જોઈતું હોય એ હંમેશા સામેથી આવે. At least it always feels that way. It may not be true, but we all feel that way. પછી ભગવાન કહે છે તમસ પ્રજ્ઞાનજં વિદ્ધિ મોહનમ સર્વદેહિનામ પ્રમાદાલસ્ય નિદ્રાભિઃ તન્નિબધ્નાતિ ભારત. તમસ, right? સત્વ, રજસ અને તમસ. As I said, આ ત્રણે દરેકમાં હોય જ છે. રાત પડે, જરા લેટ થાય એટલે તમસ ઓટોમેટિકલી કમ્સ ટુ એવરીવન અને ઊંઘ આવવા માંડે, રાઈટ. ઓર ઘણા લોકો આપણે પ્લેનમાં જતા હોઈએ, રાઈટ, ઓર ઘણાને ગાડીમાં પણ ડ્રાઈવરની બાજુમાં બેઠા હોય કે પાછલી સીટ પર બેઠા હોઈએ, રાઈટ. આમ તો એકદમ જ અલર્ટ હોય, સામાન મૂકતા હોય એટલે, પણ જેવા ગાડીમાં બેઠા ને ગાડી સ્ટાર્ટ થાય, રાઈટ, સડનલી ક્યાંથી પણ એ લોકોની પ્રકૃતિ જેવી હોય કે જ્યારે કાર ચાલવા માંડે કે દે સ્ટાર્ટ સ્લીપિંગ. પ્લેન હજુ તો રનવે પર આવી જાય કે દે સ્ટાર્ટ સ્લીપિંગ. તમસ ટેક્સ ઓવર. સો ભગવાન શું કહે છે? તમઃ તુ અજ્ઞાનજં વિદ્ધિ. ઇટ ઇઝ બોર્ન ઓફ ઇગ્નોરન્સ, અજ્ઞાન. મારો સ્વભાવ શું છે? આત્મા એ જાણતો નથી. અને એનું છે મોહનમ સર્વદેહી નામ. હાઉ ડુ યુ નો મોહ? મોહ શા માટે? કારણ કે ઇગ્નોરન્સ એટલે આવરણ શક્તિ. આવરણ, એકવાર કોઈ વસ્તુનું આવરણ થઈ જાય પછી આઈ કેનોટ સી ઇટ પ્રોપરલી. એ બરોબર દેખાય નહીં એટલે માઇન્ડ પ્રોજેક્ટ કરે, મિનિંગ જે છે એને બદલે હું બીજું જોઉં. આપણને મોહ થઈ જાય, મિનિંગ વોટ? જે છે એમાં આપણે જોતા નથી, પણ આપણને થાય કે નહીં આ તો મારે જોઈએ જ છે. It may be even bad for you, but at that time you and I fail to see, કારણ કે આપણું વિવેક બુદ્ધિ જતી રહે છે. સી વાસના બે ટાઈપની હોય છે. આઈ ડોન્ટ નો મેં આ ગુજરાતી ગીતામાં કહ્યું હતું કે બીજા એકાદ ક્લાસમાં. આઈ વિલ રિપીટ ઇટ. સી ઘણા લોકો આપણે વર્ષોથી સાંભળતા હોય, મન શાંત થતું હોય મેડિટેશનમાં, તમને થાય કે મારું મન શાંત થાય છે, બધું જ થાય છે, પણ મારો પ્રોગ્રેસ કેમ નથી થતો? હું જાણું છું કે હું આત્મા છું, પણ સાથે બીજી બે વસ્તુ પણ જોઈએ, અને એ મનોનાશ એટલે મન શાંત હોવું જોઈએ, અને બીજું વાસનાક્ષય. તમને નોલેજ તો છે, જ્ઞાન છે કે હું આત્મા છું, આ શરીર મારું એટલે હું નથી, મન મારું એટલે હું નથી, એ બધું સમજો. પણ એ વખતે જ્યારે મનન કરો, આમ રહો, શાંત રહો, ત્યારે હું આત્મા છું એ સમજાઈ જાય. પણ જેવું મેડિટેશનમાંથી બહાર આવીએ અને દુનિયાની જોડે સંપર્ક કરીએ કે પાછા એમાં જ આવી જઈએ, કારણ કે મન શાંત નથી અને વાસનાનો ક્ષય થયો નથી. જનરલી આપણે વાસના શબ્દ સાંભળીએ એટલે આપણને એમ થાય કે વાસના એટલે નેગેટિવ. પણ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, વાસના કેન ઓલ્સો બી સાત્વિક, રાઈટ? કે મારે આ 14 અધ્યાય છે, 18 અધ્યાય થઈ જાય પછી પાછું યુટ્યુબ પર જઈ
અને પહેલા અધ્યાયથી શરૂ કરવું છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વાસના. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? કે પાછી આખી ગીતા મારે સાંભળવી છે, પણ એ વાસના એ શુદ્ધ વાસના, ઇટ ઇઝ નોટ અશુદ્ધ વાસના. એટલે વાસના પણ બે ટાઈપની હોય, શુદ્ધ અને અશુદ્ધ. અશુદ્ધ વાસના જે હોય એટલે બસ કામના, મારી બધી ડિઝાયર, એ જ્યારે પણ આવે, સી વાસના, વન ઓફ ધ થિંગ ઇઝ યુ એન્ડ આઈ હેવ નો કંટ્રોલ. ક્યારે સડનલી મનમાં વાસના ઉત્પન્ન થાય, નન ઓફ અસ હેવ એની કંટ્રોલ, ઇટ જસ્ટ મેનિફેસ્ટ. અને મોહ એ કે છે વિદ્ધિ મોહનમ સર્વદેહિનામ. મોહ એટલે એ જ્યારે વાસનાનો વેગ એટલો તીવ્ર હોય કે એ વખતે મને ખરા ખોટાનું ભાન નહીં થાય. વાસના આવી છે અને મારે એને ફૂલફિલ કરવી જ છે. એ વાસના તૃપ્ત કરો, ફૂલફિલ કરો, પછી થાય કે હા તો નતું કરવાનું. પણ એ વખતે એટલી તીવ્ર હોય અશુદ્ધ વાસના. શા માટે? તમસ આપણને ટોટલી ઘેરી લે છે. Discrimination is not available. If you remember, that is why Gurudev always said again and again, quiet, alert and vigilant. તમે રિલેટિવલી શાંત હો તો જ અલર્ટ, કે આ વાસના ઉત્પન્ન થાય છે પણ આ ખોટી છે, તીવ્ર થતી જાય, નહીં હું નથી જ કરવાનો, ઉઠી જાઓ, ઇન અધર વર્ડ્સ યુ ચેન્જ એવરીથિંગ અને ડોન્ટ ડુ ઇટ. પણ મેજોરિટી ઓફ અસ વી રોલ રેડ કાર્પેટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ઇટ. અને તીવ્ર અશુદ્ધ વાસના ડઝન્ટ એલાવ અસ ટુ થિંક મચ, અને વી એન્ડ અપ ફુલફિલિંગ ધ વાસના. ધેટ ઇઝ વાય ભગવાન કહે છે મોહનમ સર્વદેહી નામ. દરેક શરીરમાં રહેલો એ છે. અને એ લાવે શું? પ્રમાદ આલસ્ય નિંદ્રાભિ. પ્રમાદ એ સાત્વિક નેચરનું અપોઝ કરે. સાત્વિકમાં શું હતું? પ્રકાશમય, રાઈટ? અને એમાં જ્ઞાન આવે. અને પ્રમાદ મિનિંગ વોટ? આઈ વિલ ડુ ઇટ લેટર. હમણાં નથી કરવું. ઓ હજુ તો 13મી, આજે 12મી કે 13મી થઈ? 13મી, રાઈટ? 13મી, હજુ તો 15મી એપ્રિલ બહુ દૂર છે, રાઈટ? 14મી હજુ, આઈ વિલ ડુ માય ઇન્કમ ટેક્સ પછી. પ્રમાદ, પછી કરીશ. એટલે ઇટ ઇઝ સત્વનું વિરોધી છે. અને આળસ રજસનું વિરોધી. રજસ એટલે આ કરું છું, તે કરું છું, આઈ એમ સો ડાયનેમિક. અને આળસુ માણસ, અરે છોડો ને, તમે બધા કરો, હું બેઠો છું અહીંયા, રાઈટ? પાણી પણ પીવું હોય તો ઉઠે નહીં, જુએ કે કોઈ આવે ને આપશે કે નહીં, રાઈટ? મીનિંગ આળસુ ઇઝ કોન્ટ્રરી ટુ. અને નિંદ્રા ઉભય વિરોધી, બંને સત્વ અને રજસ બંનેનું વિરોધી. પ્રમાદ સત્વનું વિરોધી, આળસ રજસ કર્મનું વિરોધી, અને નિંદ્રા સુસુપ્તિ ઊંઘ બંનેનું વિરોધી. તદ્બધ્નાતિ ભારત. હે ભારત, હે અર્જુન, એનાથી તમસથી પણ દેહી બંધાઈ જાય છે. અને યુ કેન, વી ઓલ નો કે સવારે ઉઠવું હોય તો nobody wants to get up. See, one of the things, બધા સંત મહાત્મા, આપણા નરસિંહ મહેતા પણ, રાઈટ? નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રી હરિ, સાધુ પુરુષને સુઈને રહેવું, રાઈટ? આઈ થિંક એકાદ કવિતામાં, આખી કવિતા યાદ નથી, પણ એક કવિતામાં આવતું હતું, નિંદ્રા અને પરહરી. મીનિંગ વોટ? નિંદ્રા, પરહરી, ગિવિંગ અપ, ડીપ સ્લીપનો ત્યાગ કરવાનો. અને જનરલી ક્યારે? 3:30-4 વાગે સવારે ત્યાગ કરવાનો. હવે એ વખતે શું થાય? તમસ હોય, ઊંઘ તો આવતી જ હોય, પણ યુ નો કે નરસિંહ મહેતા કહે છે આ બ્રહ્મ મુહૂર્ત છે, મારું ઉઠીને મારું મેડિટેશન સારું થશે. એ પણ વિચાર આવે. મન જો ક્વાયટ અને અલર્ટ હોય તો એ લોકો શું કે, ધ મિનિટ યુ વેક અપ, ગેટ આઉટ ઓફ બેડ. સુતા વિચાર કરીએ કે ઉઠવું કે નહીં, તો આપણું ડિસિઝન શું આવશે 15 મિનિટ રહીને? ઇટ ઇઝ નેચરલ. વાય? બીકોઝ તમસ ઇઝ ધેર. પણ એકવાર બેઠા થઈ જાઓ અને ઊભા થઈને પછી વોશ બેસિનમાં જઈને આંખમાં થોડું પાણી નાખ્યું, 2 મિનિટ પછી ઇટ ડઝન્ટ મેટર, ધેન યુ આર વાઇડ અવેક. પણ જો સુતા વિચાર કરીએ કે ચલો ને, ના કરતા હું સુતા ભગવાનનું નામ દઉં, તો તમે 4 વાર ઓમ નમઃ શિવાય બોલશો, પણ 5મો ઓમ નમઃ શિવાય આવે પહેલા પાછા સુઈ જશો.
So he says this. આ આપણા શ્લોકો જોયા હતા. હવે next one, lead follow number 9. सत्वं सुखे संजयति सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत प्रमादे संजयत्युत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. See, when Bhagwan says this, we can check ourselves કે મારામાં predominantly સત્વ છે, રજસ છે કે તમસ. અહીંયા ભગવાન કહે છે સત્વમ સુખે સંજયતિ. સત્વમ સુખની જોડે તમને બાંધે છે. સંજયતિ, it attaches you to સુખ. Now, સત્વ હંમેશા ક્યાં હોય? માણસ જ્યારે ક્રિએટિવ હોય ને, એકલો હોય પણ મન શાંત હોય અને ક્રિએટિવ. હવે ક્રિએટિવ માણસને જનરલી જે ક્રિએટિવ નહીં હોય એને હંમેશા રખડવા જાય, ચલો ને આ કરવું, આને મળવું, અહીંયા મળવું. They cannot sit by themselves, but they are always running about this, that. ક્રિએટિવ માણસ શું કરે? પોતાની ખુરશી પર બેઠા હોય કે જ્યાં પણ બેઠા હોય મનથી વિચાર કરે. પેઇન્ટર, રાઈટ? હું અહીંયા ઓઇસ્ટર ક્રીકમાં જાઉં, અમુક આ સ્પ્રિંગ કેવું આવે, સવારે ચાલતા હોવ, સ્પેશિયલી વીકેન્ડમાં, તો ઘણીવાર યુ વિલ સી એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેલા ટ્રાયપોડ જોડે અથવા તો નાનું એ લઈ અને ત્યાં બેન્ચ ઉપર બેઠા હોય અને એકલા જ હોય અને તમે 3 માઇલ જઈને પાછા આવો તો પણ એ બેઠા જ હોય અને એ પેઇન્ટ કરતા હોય. They are mindless of what is happening around them. They are in sattvic mood. They do not need anybody else to talk to because creativity, right? એટલું સ્લો તમને થાય કે હું હમણાંથી જોઈને ગયો અને અડધો પોણો કલાક એને પાછો આવ્યો અને આટલામાંથી આટલું જ આગળ વધ્યો છે. ઇમ્પેશન્ટ હોય છે માણસો, એને થાય કે આ શું, પણ એ લોકો એટલા પેશન્ટ હોય. They enjoy it just by themselves. They don't need anything else. They are so absorbed in creativity. પછી એ સંગીતમાં હોય કે પોએટ હોય, these are the people sattvic. પણ એમાં પણ શું થાય? They get bound. એને કોઈ આવીને કંઈ પૂછે કે ડિસ્ટર્બ કરે કે ચલ ને, તો થાય કે ભાઈ તું તારે રસ્તે, તું મને આ કરવા દે. સી, ભગવાન શું કહે છે? નિસ્ત્રય ગુણ્યો ભવાર્જુન. સત્વ ઇઝ ફાર બેટર દેન રજસ એન્ડ તમસ. પણ સત્વ પણ તમને બાંધે છે. ચાલ મેડિટેશન કરવા બેસું, મન શાંત થશે તો બહુ મજા આવશે. You will not transcend. You will just stop the thoughts and you will get stuck there. Right? Bondage. You want to even rise above that. So he says, Sattvam Sukhe Sanjayati. Pachi, Raja Karmani Bharata. Many desires, many attachments. આ કરીશ, તે કરીશ. This is something we all have experienced, you know. But remember, it may be natural. Please understand. Rajas is very natural. મનમાં થાય કે ચલો આ કરું, કે આ ટીવી જોઉં, કે સર્ફ કરું, આ કરું. પણ એને બદલે તમે વિચાર કરો કે હું સર્ફ કરું, એને બદલે ચલો ને ચિન્મયાનંદજીની ગીતા સાંભળું, રાઈટ? વિડીયો ઉપર. So you can do that also. See, you can convert your rajas into sattva rather than saying, ચલો ને અહીંયા ગેમ રમું, આની જેની જોડે આ કરું, કે આને ફોન કરું, કે ચલો આઈસ્ક્રીમ ખાવા જઈએ. All these things are rajasic, but you and I can convert it to sattva. So ભગવાન કહે છે રજ કર્માણી, એ તને કર્મ જોડે બાંધે, અને કર્મ જોડે બાંધે એટલે પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, નોટ જસ્ટ એક્શન. જેવું કર્મ કર્યું, રાઈટ, એટલે કર્મ ફળ જોડે બાંધે કે નહીં? રાઈટ. કર્મ કહે આપણે મળીએ, ચલો માર્બલ સ્લેબ પાસે મળીએ, રાઈટ, શું આઈસ્ક્રીમ ખાવા જઈએ, રાઈટ. કર્મ પેલાને ફોન કર્યો એ કે ત્યાં મળો, એટલે પછી શું થાય? ડ્રાઈવ કરતા કરતા શેનો વિચાર આવે? કયું આઈસ્ક્રીમ ખાઈશ?
આજે કઈ ફ્લેવર ખાઈશ, રાઈટ? કર્મ ફળ, રાઈટ? યુ ગેટ એટેચ ટુ ઇટ. સર્વજ કર્માણી ભારત અને જ્ઞાનમ આવૃત તું તમઃ. તમસ આવે, તમસ બે રીતનું, આળસ અને પ્રમાદ. ઇવન દિવસે પણ ખાઈ પીને બધું બરોબર હોય છતાં આળસ આવે. વર્સિસ રાત્રે 11:30, રાત્રે 11:30 તમસ આવે તો ઇટ ઇઝ નેચરલ. યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સે કે ના ના અત્યારે મારે રજસ લાવવું છે, સત્વ. યા ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ રેસ્ટ એન્ડ સ્લીપ. પણ સવારે 5:30 તમસ આવે તો સો મચ વોટર ઇન ધી આઈસ એટસેટ્રા. જો તો ગરમ પાણી પીઓ, ચા પીઓ એટસેટ્રા, એ વખતે તમસને કાઢી અને આપણે સત્વ લાવવાનું. સો એ જ્ઞાનમ આવૃત્ય. It covers up discrimination, it destroys our discrimination, અને whatever the vasanas are, they become તીવ્ર, and I do not know what is right or wrong. અને મોહ આચ્છાદિત મન થઈ જાય અને મનુષ્યને પછી જ ખબર પડે કે આ મેં ભૂલ કરી છે. પ્રમાદે સંજયતી ઉત, એટલે પ્રમાદ, ઇન્ડોલન્સ એટસેટ્રા થાય. ઓકે, નેક્સ્ટ વન. રજಸ್ತમશ્ચાપि ભૂય રજસ્તમશ્ચાપि ભૂય સત્વં ભવતિ ભારત સત્વં ભવતિ ભારત રજસત્વં તમશ્ચૈવ રજસત્વં તમશ્ચૈવ તમસત્વં રજಸ್ತથા તમસત્વં રજस्तथा રજಸ್ತમશ્ચાપि ભૂય સત્વં ભવતિ ભારત રજસત્વં તમશ્ચૈવ તમસત્વં રજस्तथा. ભગવાન 3 સત્વ, રજસ અને તમસ નું સમજાવે છે. અને ભગવાન સમજાવે પણ છે કે કોઈ પણ એક બીજા બેને ઓવરટેક કરી અને પ્રિડોમિનન્ટ થાય છે. ધેટ મીન્સ ભગવાન ઇઝ ટેલિંગ અસ કે હું અને તમે પણ વી કેન ડિસાઇડ અને હેવ વન પ્રિડોમિનન્ટ રાધર ધેન ધી અધર ટુ. ભગવાન કહે છે રજસ તમસ ચ અભિભૂય. અભિભૂય એટલે ઓવર પાવરિંગ, એને કંટ્રોલમાં રાખે, એનાથી ઉપર જતો રહે. અભિભૂ એટલે રજસ અને તમસને કંટ્રોલ કરે, રાઇઝ અબોવ એ. રજસ તમસ ચ અભિભૂય સત્વમ ભવતિ ભારત. સત્વ થાય ત્યારે રજસ અને તમસને ઓવર પાવર, એને કંટ્રોલમાં કરે. ઇવન ધો હોય છતાં ઇટ રાઇઝિસ અબોવ. રિમેમ્બર, ત્રણેય આપણામાં હોય જ છે. પણ બાય, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ રાઇટ નાવ, right, we all have rajas, we have tamas and sattva. પણ બાય ધ ટાઈમ હવે લગભગ અડધા કલાકથી આ કરીએ છીએ તો ઇવન 8 પહેલા જે રાજસિક વૃત્તિ હતી એ અત્યારે શું થયું, દે આર ઓવર પાવર્ડ અને મન અત્યારે સત્વમાં છે. ભગવાન શું કે છે સમજવામાં જ્ઞાન છે, બીકોઝ સત્વ પ્રકાશ નિર્મળ. સો વી કેન બાય અવર ઓન એફર્ટ કન્વર્ટ ઇટ. સો ભગવાન છે રજસ તમસ ચ અભિભૂય, રજસ અને તમસને ઓવરપાવર કરીને સત્વમ ભવતિ ભારત. રજ સત્વમ તમશ્ચૈવ તમ સત્વમ રજ. અરે રજસ ક્યારે? સત્વ અને તમસ એ બંનેને ઓવરપાવર કરી અને રજસ મિનિંગ એકદમ ડાયનેમિક, આ કરીશ તે કરીશ, મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરીશ, થોડું ખોટું કરવું પડે, શટઅપ, અત્યારે એમાં શું છે, રાઈટ? પાર્ટ ઓફ સત્વ છે આ ખોટું છે, તારી અભિલાષા છે આ તૃપ્ત કરવાની, પણ આ ખોટું છે, અત્યારે નહીં, લેટ મી જસ્ટ ડુ ઇટ. સો ઈ સેસ રજ સત્વમ તમશ્ચૈવ તમઃ સત્વમ રજસ તથા. અને તમસ રજસ એમાં પેલો એક કોફીનો એક્ઝામ્પલ સ્વામી ચિન્મયાનંદજી હંમેશા આપતા. એ એવું કે તમે જો કોફી પીવા જાઓ કે કોફીમાં શું હોય, 3 વસ્તુ હોય. કોફીનું ડિકોક્શન, દૂધ અને આપણે શુગર, રાઈટ? તો કે જો તમે ગુજરાતમાં જાઓ તો કોફી હોય, દૂધ હોય, પણ એ બંનેને ઓવરપાવર કોણ કરે? ખાંડ, શુગર, ગળી કોફી, ચા. એ પછી કે જો તમે પંજાબમાં જાઓ ને કોફી માંગો તો પંજાબમાં કોફીનું ડિકોક્શન તો હોય, શુગર પણ હોય,
પણ પાણી બહુ ઓછું અને બેઝિકલી દૂધ બહુ, રાઈટ. અને સાઉથ ઇન્ડિયામાં જાવ તો કોફીનું ડિકોક્શન પાવરફુલ, શુગર અને દૂધ ઓછું. સી, ત્રણેય કોફી જ છે, રાઈટ. એકમાં દૂધ પ્રિડોમિનન્ટ, એકમાં શુગર પ્રિડોમિનન્ટ, એકમાં કોફી પ્રિડોમિનન્ટ. સત્વ, રજસ અને તમસ, આ ત્રણ પ્રિડોમિનન્ટ થાય. હવે વી અવર સેલ્સ હેવ ટુ મોનિટર એટ ઓલ ધ ટાઈમ્સ કે અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે. આપણે કાર ચલાવતા હોઈએ, રાઈટ. સી, સત્વ, રજસ, તમસ ઇઝ લાઈક એ ડાયલ ઇન અવર માઇન્ડ. આપણા મનનો મૂડ બદલાયા કરે. કઈ લેટ અસ સે કોઈ આવવાનું હોય, ઘણી વાર ફેમિલીની અંદર 18 કે 20 વર્ષના છોકરાઓ હોય અને કે મામા આવવાના છે, કાકા આવવાના છે, તું થોડી વાર બેસજે. હવે મારે બેસવાની શું જરૂરત છે, રાઈટ. સી, પણ ધારો કે આવીને થોડી વાર બેસે અને પછી જોયું કે આ મામા ઇઝ નોટ એઝ બોરિંગ એઝ આઈ થોટ, હી ઇઝ ઓલ્સો પ્રીટી ઇન્ટેલિજન્ટ. સો થોડી વાર બેસે, વાતોચીતો કરે, પછી સો આપણે કારમાં ડાયલ હોય, રાઈટ, એઝ વી આર ડ્રાઇવિંગ, ઇન્ડિકેટર હોય કે તમે કેટલા માઇલે ચલાવો છો. પછી ઠંડુ ગરમ એર કન્ડિશનિંગ, પછી પેટ્રોલ છે કે નહીં એનું ઇન્ડિકેટર, રાઈટ. એ બધા આપણે ડાયલ જોતા હોઈએ. અને ધારો કે પેલો આપણે જોઈએ કે સ્પીડ લિમિટ ઇઝ 55 અને તમે ડાયલ જો કે આઈ એમ ગોઈંગ એટ 75, એ રજસ વધારે છે, આઈ એમ રિયલી ગોઈંગ સ્ટ્રોંગ. વોટ ડુ વી ડુ ઇમિડિયેટલી? We ourselves slow down, either because of fear of getting ticket or knowing કે હે આટલું ફાસ્ટ નહીં જવું જોઈએ, isn't it? ઇન્ડિકેટર જોતા હોઈએ કે હે પેટ્રોલ ઘણું ઘટી ગયું છે, ગેસ ઘટી ગયો છે, વેરી ક્લોઝ ટુ ઈ, અને અહીંયા જ કોસ્કો છે, ગેસ પણ સસ્તામાં મળશે, લેટ મી ગો એન્ડ ફિલ અપ ધ ટેન્ક. એવી જ રીતે આપણે આપણા મૂડ જોવાનું કે આ મૂડ કેવો છે અને આ સિચ્યુએશનમાં આ મૂડ કેવો છે. ધારો કે લાઈક આઈ સેડ બધા આવ્યા હોય અને તમે આમ બેઠા હો તો ગેસ્ટને શું થાય કે હું આવ્યો આને ગમ્યું નથી. કદાચ તમને ગમ્યું પણ ના હોય, તમે બિઝી અત્યારે આવી ગયા, પણ અત્યારે મારો રોલ શું હોવો જોઈએ? આ લોકો આટલા દૂરથી મને મળવા આવ્યા છે, તો ઇવન ધો આઈ એમ નોટ હેપી, આઈ શુડ ચેન્જ માય મૂડ અને એ લોકોને પ્રેમથી આવકારવા જોઈએ, ઇઝન્ટ ઇટ? ધેટ ઇઝ ધ રાઈટ. એ મારો ધર્મ છે કે અતિથિ આવ્યા છે કોઈ, તો ધીસ ઇઝ માય. ધસ આ ડાયલ મિનિંગ કીપ માઇન્ડ અલર્ટ એન્ડ પાર્ટ ઓફ ધ માઇન્ડ ઇઝ ઓબ્ઝર્વિંગ ધ માઇન્ડ, કે મારે કેવી રીતે બિહેવ કરવું જોઈએ. રજસ કે તમસ, વી શુડ ઓલવેઝ બી નોટિંગ ધીસ, કે અત્યારે પ્રિડોમિનન્ટલી શું છે. સી, ઘણી વાર રજસ બહુ હોય કે તમસ હોય ને તો વી ડોન્ટ થિંક મચ. સી, lot of people, especially when you are young, 30-32 વર્ષના, we want money, we want the best for our children and all these things. અને કોઈ તમને આવીને કે વર્ક ઇઝ વર્શિપ, યસ, વર્ક ઇઝ વર્શિપ, અને આખી બહુ કામ કર્યું, પછી કોઈ તમે 55 વર્ષના હો અને કે આપણે આઈ ડોન્ટ બિલીવ એનીથિંગ, વર્ક ઇઝ વર્શિપ, કે ચલ મારી જોડે બેસ ભાઈ, જરા વાતો કર, ચલો લેટ અસ ગો ટુ સ્ટારબક્સ એન્ડ હેવ અ કપ ઓફ કોફી. તું કહે છે કે વર્ક ઇઝ વર્શિપ, but who are you worshipping? Have you ever thought of it? Work is worship. આખી જિંદગી તે તું છેલ્લા 30 વર્ષથી વર્ક ઇઝ વર્ક, પણ એ તને કોની વર્શિપ છે? બહુ વિચારે પછી કન્ક્લુડ શું કરે કે ખરેખર મારા જીવનમાં વર્ક ઇઝ વર્શિપ એટલે મધ્યપ્રદેશની જ વર્શિપ છે. મધ્યપ્રદેશ એટલે પેટ કે વાસ્તે, રાઈટ? મધ્યપ્રદેશ આપણું પેટ, isn't it? કે 30 વર્ષથી આઈ હેવ બીન સેઇંગ કે વર્ક ઇઝ વર્શિપ. કોને માટે એ કરે છે? પોતાને માટે, પોતાના પેટને માટે, isn't it? વિધાઉટ એવર થિંકિંગ. પછી એને તું સમજાવો કે તું કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યો છે, ક્યાં જવાનો છે, બસ કામ કરતા કરતા એક દિવસ ઉપર ઉપડી જશે. ઇઝ ધેટ વોટ વર્ક ઇઝ વર્શિપ? ડોન્ટ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે તું કોણ છે, આ જગત જોડે તારી શું રિલેશનશિપ છે, હુ ઇઝ ધ ક્રિએટર? અને સડનલી પેલો માણસ વિચાર કરે કે યા, આ તો આઈ હેવ નેવર થોટ. પેલું પૂછડું પકડેલું કે વર્ક ઇઝ વર્શિપ, વર્ક ઇઝ વર્શિપ, એના કામમાં મિનિંગ એટલો રાજસિક કે હી નેવર ઇવન થોટ
કે હું અહીંયા આવ્યો છું શા માટે, વેર એમ આઈ ગોઈંગ, મૃત્યુ પછી શું થશે, કંઈ જ નહીં. These are the things when you start thinking, then Rajas starts becoming Sattva. પણ આપણે દોડમાં એટલા, અને આપણી આજુબાજુમાં પણ એવરીબડી ઇઝ રનિંગ વોટ, પૈસો મારો પરમેશ્વર, હું છું એનો દાસ, રાઈટ? અને એવરીબડી ઇઝ રનિંગ આફ્ટર મની, એટલે વી ઓલ્સો ડોન્ટ થિંક, અને બધા હાઈડ કરે, એમાં શું છે, હું તો આ કરીશ, હું કરીશ, અને સી, કોઈ પણ પ્લીઝ ખરાબ નહીં લગાડતા, 65 થઈ જાય પછી પણ હું પૈસા માટે તો કરતો જ નથી, પૈસા માટે તો કરતી જ નથી. ડોન્ટ ડિસીવ યોરસેલ્ફ. 1 વર્ષ નક્કી કરો કે હું પૈસા માટે નથી કરતો, અને એવરી ડોલર યુ ગેટ ફ્રોમ યોર વર્ક, ડોનેટ ઇટ. કોઈ પણ વસ્તુ માટે, નોટ નેસેસરી ટુ ચિન્મય મિશન, બટ ગીવ ઇટ અવે. ધેન યુ વિલ નો કે તમે પૈસા માટે કરો છો કે શેના માટે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ સે કે હું તો પૈસા માટે નથી કરતો, નથી કરતા, તો જસ્ટ ગીવ ઇટ અવે ટુ ટેમ્પલ ઓર રેડ ક્રોસ, whoever you want to. January to December, not a single penny I will take from my work. Then you realize that our work is worship, it's all talk. It is my ragatmak buddhi, kamna, rajasic vrutti. So Bhagwan કહે છે કે all this rajas abhibhuya ek bijane, it takes over. We ourselves have to change from one to other. Okay? That's our next one. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, विवृत्तं सत्त्वमित्युत, विवृत्तं सत्त्वमित्युत, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, विवृत्तं सत्त्वमित्युत. હવે સત્વગુણનો પ્રભાવ શું છે એ ભગવાન સમજાવે છે. ભગવાન કહે છે સર્વદ્વારેષુ, સર્વદ્વારે meaning all doors, all the windows, meaning all apertures in our body. Dwar, where things can enter, is called dwar, doors. Sarvadvaresu de asmin dehe, in this sharir, all the dwar. એટલે કયા છે દ્વાર 5? Anybody? What are the dwars? No, you have to unmute anybody who wants to say. Ears, eyes, આંખ, કાન, સ્પર્શ, નાક. શબ્દ સ્પર્શ રસ ધ્વનિ. Right. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય. બસ, હવે મ્યુટ કરી નાખો. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય દ્વારમાંથી એન્ટર થાય. સી, ઇટ ઇઝ સેઇંગ સર્વદ્વારેષુ અસ્મિન દેહે પ્રકાશો ઉપજાય, જ્ઞાનમ. જ્ઞાન ક્યારે આવે? સી, કર્મથી જ્ઞાન નહીં. જ્ઞાન ક્યારે આવે? બહારથી વસ્તુ. હવે અત્યારે તમે લોકો મને જુઓ છો, રાઈટ? આંખથી, રાઈટ, તમારા જ્ઞાનેન્દ્રિયથી યુ આર એબલ ટુ સી મી, આઈ એમ એબલ ટુ સી ઓલ ઓફ યુ, રાઈટ? સ્પર્શ, રાઈટ, કોઈ ટચ કરે તો આપણને તરત ખબર પડે કે આ ટચ કર્યું એ સ્પર્શ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ જ્ઞાનેન્દ્રિય. તો કે અને આંખ, કાન, નાકથી સુગંધ આવે, કાનથી વી હિયર વર્ડ્સ, સો, અને મોઢાથી વી ટેસ્ટ થિંગ્સ, ટંગ ઉપર, અને નાકથી વી સ્મેલ. સો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય. સર્વદ્વારેષુ અસ્મિન દેહે પ્રકાશ ઉપજાયતે. પ્રકાશ meaning brilliant, meaning 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય is brilliant. જ્યારે આપણે તમસ હોય ત્યારે શું હોય? ઊંઘમાં, એકદમ ઊંઘમાં. સી, નાના બાળકમાં ઇટ ઇઝ વેરી ઓબ્વિયસ, કારણ કે એકદમ નાના હોય તો ઘણી વાર લોકો 20 કલાક સુતા હોય, તરત જન્મેલું બાળક, પણ ઇવન 3-4 મહિના થાય, મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ દે આર સ્લીપિંગ.
પણ બરોબર સૂતા હોય, પછી એને દૂધ પાયું હોય, ડાયપર ક્લીન કર્યું હોય, અને પછી તમે એ બાળકને જુઓ, રાઈટ, એની આંખમાં પણ કેટલું તેજ લાગે તમને, બીકોઝ સત્વ, હી ઇઝ ટોટલી વાઇડ અવેક, ઓલમોસ્ટ સત્વ અને રજસ, બીકોઝ ડાયનેમિક પણ હોય, અને એટ ધ ટાઈમ સેમ ટાઈમ સાત્વિક. સો ભગવાન કહે છે સર્વદ્વારેષુ અસ્મિન દેહે પ્રકાશ ઉપજાયતે. હાઉ ડુ આઈ નો કે સત્વ છે? All the જ્ઞાનેન્દ્રિયસ are very alert. Prakasa, they are all shining. How? Jnanam yada tada vidya vivruddham sattvam, જ્યારે સત્વમ વિવૃદ્ધમ, એટલે સત્વ પ્રબળ થયું છે ક્યારે? જ્ઞાનમ યદા તદા. યદા તદા મિનિંગ જેવું છે એવું જ હું જોઉં છું. મોહ હોય, તમસ હોય, ત્યારે શું થાય? જેવું હોય એવું હું જોતો નથી. આઈ પ્રોજેક્ટ ઇવન ધો ઇટ ઇઝ નોટ ધેર. અહીંયા જેવું છે એવું જ. ઇન અધર્સ, કોઈ આપણને ફોન કરે, હું 7:40 આવું છું, તો મને લેવા આવજે. અહીંયા તો જનરલી whenever somebody says, then we understand કે ભાઈ he is probably flying in. પણ હવે ઇન્ડિયા જેવું હોય, કે હું આવું છું, અને પેલો કે હું આવું છું, અને he says કે હું ટ્રેનમાં આવું છું, પેલો કે આઈ વિલ, બરોબર સાંભળ્યું તે? યા 7:40 હું બહાર ગાડી લઈને ઉભો હોઈશ એરોડ્રોમ પાસે. પેલો કે નહીં, ફરીથી હું ક્યાં આવું છું? પ્લેન, ટ્રેન. See, when we are જ્ઞાનમ યદા તદા, when mind is disturbed, see, એક તો તમસ હોય, પણ તમસ ના હોય પણ મનમાં બીજી બધી વૃત્તિઓ ચાલતી હોય. ઘણી વાર આપણને થાય છે કોઈ જોડે ફોન પર વાત કરતો હોય, યુ નો કે સામે છે, બટ હી ઇઝ નોટ લિસનિંગ, રાઈટ? એ ધ્યાન નથી આપતો, કારણ કે એકની એક વસ્તુ 2 વાર પૂછે આમ તેમ. Why? Because either they are talking to somebody or they are watching television and they really don't want to talk to you now. You can almost tell that this person is not listening, right? That is called preoccupied with a lot of rajas or ઊંઘમાં છે તમસ. પણ જ્યારે સત્વ પ્રબળ હોય, મારી એટેન્શન 100% હોય, ત્યારે શું હોય? જ્ઞાનમ યદા તદા વિદ્યા. જેવું છે એવું જ મારી આંખ જુએ, જેવું કહ્યું એ જ માણસ સાંભળે બરોબર. પ્રવચનમાં આમાં તો તમે બધા ખરીને દેખાવ છો, બાજુમાં નથી, પણ રવિવારે હું પ્રવચન આપતો હોઉં ત્યારે 300-400 જણા બેઠા હોય, અને કોઈક વાર કંઈક કહ્યું હોય અને બધા હસે, તો આઈ કેન સી, ખુરશી પર બેઠા વખતે બાજુવાળાને પૂછે, meaning what? જ્ઞાનમ યદા તદા was not happening. હું કહેતો હતો, એ લોકોના કાન તો હતા જ, પણ સાંભળતા હતા નહીં. That is meaning what? Lack of sattva. Sattva meaning total attention. You hear what you see. So he says, Jnanam yada tada vidyat vivruddham sattvam. Then you know કે સત્વ પ્રબળ વિવૃત, સત્વ predominant છે, અને પેલા બે રજસ અને તમસ ઓછા છે. Now as I said, કે you and I can do this, especially રજસ માંથી સત્વ. એમ થાય કે ચલો ને હું અહીંયા આટો મારી આવું, કે આમ કરું, કે એને બદલે કે ના મારે કશે નથી જવું, લેટ મી જસ્ટ ટેક અ ગીતા અને રીડ અધ્યાય 14 ઓર 13મો અધ્યાય. બધા કહે છે કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, લેટ મી ગો બેક એન્ડ રીડ 13મો અધ્યાય. 5 મિનિટ પહેલા થશે મનમાં મહાભારતનું યુદ્ધ થશે, ના હવે હમણાં શું, એના કરતા જાઉં, અને then we pretend, ના આજે એક્સરસાઇઝ નથી કરી, થોડું ચાલી આવું, જરા ગાર્ડનમાં જઈ આવું. સી, માઇન્ડ વિલ ક્રિએટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. નહીં, પણ આજે મેં હજુ વાંચ્યું પણ નથી. I want to sit down and read. Thus you fight. Then you sit down. You pick up the book. પહેલી 5 મિનિટ, પણ once you get into it, especially વાંચવાને બદલે સ્વામીજીને, તેજોમાનંદજીને, ચિન્મયાનંદજીને કોઈ પણ તમે સાંભળો, right? Now what happens? 2-3 મિનિટમાં તમે સાંભળતા હો, પછી ગમા કે હા બહુ સરસ છે. Before you know it, what happens? રજસ ઘટી જાય અને સત્વ વધતો જાય. પણ જો એ વખતે આપણી વિવેક બુદ્ધિ ના વાપરીએ અને વી હાઇડ બહાઇન્ડ કે ચલો ને આને મળીએ, કે આમ કરીએ તેમ કરીએ, then rajas will take over and we will be out. So he says, જ્ઞાનમ યદા તદા વિદ્યાત. એટલે જ્યારે પણ મનમાં આવો વિચાર, તરત તક ઝડપી લેવી જોઈએ અને સત્વને
પ્રબળ કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ વન યાચના. लोभ प्रवृत्तिरारम्भः लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते रजस्येतानि जायन्ते विवृत्ते भरतर्षभ विवृत्ते भरतर्षभ लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृत्ते भरतर्षभ. આપણે બધાને જ લાગુ પડતું હોય છે રજસ. ભગવાન ત્રીજા પાઠમાં શું કહે છે? રજસી એતાની જાયંતે, પછી કહે છે વિવૃત્તે ભરતર્ષભ. એતાની રજસી જાયંતે, રજસમાંથી આનો જન્મ થાય છે. એતાની રજસ, રજસ વિવૃત્તે, જ્યારે રજસ વધે છે ત્યારે આ સિમ્ટમ્સ વી કેન સી. એટલે આપણા જ મનમાં આ બધા સિમ્ટમ્સ આવે ને, વી કેન ચેક કે હા રજસ ઉત્પન્ન થઈ ગયો છે, રજસ ઇઝ નાઉ રિયલી પ્રિડોમિનન્ટ. ક્યારે? લોભ. લોભ એટલે જે ધન મારું નથી, જે વસ્તુ મારી નથી એ પણ લઈ લેવાની વૃત્તિ થાય. અથવા મને આમ મળ્યું છે, વધારે મળશે, લેટ મી ગેટ મોર, લેટ મી ગેટ મોર, લેટ મી ગેટ મોર. ઇન અધર વર્ડ્સ, વધારે ને વધારે પ્રવૃત્તિ. તારે જોઈએ છે કે નહીં? ડોન્ટ આસ્ક મી રાઈટ નાઉ, લેટ મી ટેક મોર, લેટ મી ટેક મોર. હું ઘણીવાર દાખલો આપતો હોઉં છું કે તમે ઇફ યુ ટેલ યોર વાઇફ કે આપણને ઘરમાં 4 જણા છે અને 12 રોટલી જોઈએ અને કે તું 70 રોટલી બનાવ, તો કોઈ બનાવે? નો વાઇફ વિલ સે કે 70 બનાવો. ઇનફેક્ટ 12 માટે પણ કે બહારથી લઈ આવો, તો કે 70 તો બનાવે જ નહીં. પણ પૈસા આવતા હોય તો કોઈ એવું કહે છે કે નહીં, મારે તો મહિને $5,000 જ જોઈએ છે, 7,000 જ જોઈએ છે, તો 20,000 નું શું જરૂર છે? ના ના, 20-25 આવે છે, લેટ અસ ડુ ધીસ મોર, લેટ અસ ડુ ધીસ મોર. That is called લોભ. લોભ ક્યારે? નો ડિસ્ક્રિમિનેશન. રોટલી બનાવવામાં ડિસ્ક્રિમિનેશન છે કારણ કે મારે કામ કરવું પડે છે, પણ પૈસા આવતા હોય તો ઇવન તો કે મારે કામ નથી છતાં વી કવર ઇટ અપ, બીજા બાના કરીને પણ I will do, I want more and more. This is called લોભ. ધન આવે પણ I want more, I want more, I want more. That is called લોભ. Then પ્રવૃત્તિ, રેસ્ટલેસનેસ. કંઈ પણ કરતા હોય, ઇન્ડિયામાં ઘણા બધા પ્રવચનો ચોપાટી પર કે એવી જગ્યા થાય કે જ્યાં રેતી પર લોકો બેઠા હોય અને કોઈ ભાષણ આપતું હોય, પ્રવચન આપતા હોય, ઇનવેરિયેબલી, અથવા તો આપણે જયારે પાર્કમાં ગયા હોઈએ, બધા બેઠા હોય ને વાત કરતા હોય, ઘાસે કઈ ખોટું નથી કર્યું, પણ માણસ એટલો નર્વસ હોય, બેઠા બેઠા શું કરે? ઘાસ ખેંચીને તોડા કરે. You must have seen it, so many people. પિકનિક પર છો, 12-13 જણા બેઠા અંતકડી રમો છો અને પણ બેઠા બેઠા they keep plucking. What is it? પ્રવૃત્તિ કર્મના આરંભ. રેતી, એક હાથમાંથી રેતી લે, આમ થોડી છોડે, પછી બીજા હાથથી રેતી લે, સાંભળતા સાંભળતા. ઘણી વાર અહીંયા તો હમણાં હું અપાર્ટમેન્ટમાં હતો, પણ ત્યાં ઘેરે હતો તો હું ને દર્શના ઘણી વાર કોઈકનો ફોન આવે, કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય, આ હોય તે હોય, અને દે આર નર્વસ. જનરલી આજથી 10-20 વર્ષ પહેલા આ છોકરાને કોરિયન જોડે પરણવું છે અને ચાઇનીઝ જોડે પરણવું છે, મિનિંગ ઇન્ડિયને નથી પરણવું, એવું હોય તો દે જસ્ટ કમ ટુ ટોક. અને રેસ્ટલેસ માઇન્ડ હોય, યુ કેન સી. તો અમે લોકોએ નવા સોફા લીધેલા, અને સોફામાં પેલું બટન હોય, તમે બેઠા હોય ત્યાં નાના, તો વાતો કરતા હોય અને દે આર નોટ અવેર, પણ ગૌરાંગ અંકલ આ સાંભળતો નથી, કામ છે, અને પેલું બટન ખેંચે. હવે અમે હમણાં જ નવા સોફા લીધા હોય અને પેલું બટન ખેંચે ને મને થાય કે થોડી વારમાં હવે તૂટી જશે. મારી આંખ બટન ઉપર અને પેલા એની વાતો કરતા જાય. There is no reason for him to pull the button. એને એની ઈચ્છા પણ એવું ના હોય કે આ તોડી નાખવું છે, પણ રેસ્ટલેસ પ્રવૃત્તિમાં રજસ એટલું બધું હોય. ઇટ ઇઝ લોભ પ્રવૃત્તિ આરંભ કર્મણામ આરંભ અશમ સ્પૃહા.
અસમ એટલે જુદા જુદા સંકલ્પ. શમ શાંતિ, અસમ શાંતિ નહીં. ચલો ને આ પણ કરીશ, અહીંયા પણ જઈશ, આ નથી પછી આ કરીશ તો આ શીખી લઈશ. ઇન અધર વર્ડ્સ દે કીપ ક્રિએટિંગ વન એન્ડ અધર થિંગ. અને પછી શું, ટાઈમ જ નથી મળતો મને તો. હવે તો હું ગુજરાતી ગીતામાંથી પણ ડ્રોપ આઉટ થઈ જઈશ, ટાઈમ જ નથી. શું કરો છો? અનનેસેસરી વસ્તુઓમાં આઈ એમ સો ઇન્વોલ્વ નાવ. અને અવર માઇન્ડ જસ્ટિફાઈઝ ઇટ કે આ તો કરવું જ જોઈએ. અશમઃ અને સ્પૃહા. સ્પૃહા એટલે ખાલી જે વસ્તુ જોઈ, મારે આ જોઈએ છે. અરે પેલાને ત્યાં તમે જોઈ પણ એ લોકોને જરૂર છે ને, ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ટુ યુ, પણ તમને પેલી જરૂર નથી. ના પણ આઈ થિંક સારું છે, ચલો મારે પણ લઈ આવું છે. સ્પૃહા, આઈ વોન્ટ ઇટ. જસ્ટ they keep on accumulating things. For what? ખબર નહીં, હમણાં લઈ તો રાખો. some again forgive me ladies, ઘણા લોકો સેલમાં આવ્યું હોય, તમારે જોઈએ છે, ના હમણાં કઈ જરૂર, પણ સેલમાં છે લઈ લો ને. બટ ફોર વોટ? 4 બેડરૂમ છે, આટલું મોટું ગરાજ છે, સ્ટોરેજ ફેસિલિટી છે, લઈ લો ને. all these are what ભગવાન says. રજસી એતાની રજસી વિવૃદ્ધે. જસ્ટ નો કે રજસ પ્રબળ થતો જાય છે વધારે ને વધારે, અને તમને જંપીને બેસવા દેતો નથી. અને પ્લીઝ ડોન્ટ સરેન્ડર ટુ રજસ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એકવાર ખબર પડે કે આ રજસ આવે છે, then what should I do? Quiet, alert અને vigilant. મને મન તો થાય છે ચલો અહીંયા જાઓ ત્યાં જાઓ, ના નથી જવું. Let me pick up the book. Let me take a માળા. પહેલી માળામાં બહુ કંટાળો આવશે, પણ પછી મન જેવું શાંત થશે તો I will really like it. અને હવે તો યુટ્યુબને લીધે you have પ્રવચન્સ by સ્વામી ચિન્મયાનંદ, તેજોમાનંદ, whoever you like, Upanishad, Gita, etc. See, you don't have to look for sattva. It comes right on your television, right on your iPad. Okay? So he says, Vivrutte. See, these are all indicators. Mara manma kevo mood che. We don't have to ask anybody. We know it. Okay. Next one. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते कुरु नन्दन विवृत्ते कुरु नन्दन अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते कुरु नन्दन. Again, બીજી લાઈનમાં તમે જુઓ તો second half of the verse. તમસી વિવૃદ્ધે એતાની જાયન્તે. તમસી વિવૃદ્ધે, જ્યારે તમસ નો ઉદય થાય, વિવૃદ્ધ એટલે વધતું જાય, વિવૃદ્ધ it keeps on increasing. જ્યારે તમસ વધતું જાય, એતાની જાયન્તે, એમાંથી શેનો જન્મ થાય છે? અપ્રકાશઃ અપ્રવૃત્તિઃ ચ પ્રમાદ મોહ એવ ચ. અપ્રકાશ એટલે માણસ ડલ થઈ જાય. Now please understand, રાત્રે 11 વાગે તમે હો, then it is natural, no need to fight it. પણ સવારે 10 વાગે જો આ હોય, then you know કે આ તમસ ખોટું છે. એટલે કે અપ્રકાશ, you are very dull, કે મારે આ નથી કરવું. પછી અપ્રવૃત્તિ, કંઈ પણ કરવાનું મન જ નહીં થાય. રાઈટ? તમે બેસી રહો ખુરશી પર. Now please understand, we all have some days where બોડી જરા શિથિલ થઈ ગયું હોય, કરવાનું મન ન થાય, કારણ કે એનર્જી ના હોય. એસ્પેશિયલી એઝ વી ગેટ ઓલ્ડર, સમટાઈમ્સ થિંગ્સ હેપન. then understand કે it is not your nature, પણ આજે શરીર તબિયત is not good, but you are feeling normal. પણ મનનો મૂડ છે મારે કંઈ કરવું નથી, અને if you don't do it, it just becomes duller and duller and duller. તો તરત જ he says get up. અપ્રકાશ અપ્રવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ પણ કરવાનું મન થાય, અને પ્રમાદ આ કરવાનું છે, ચાલો પછી કરીશ, અથવા અલર્ટ ને આ શું કહ્યું હું તો ભૂલી ગયો, પછી કરીશ. ઓલ ધીસ ઇઝ સાઇન. અને મોહ એવ છે. મોહ એટલે
નો ડિસ્ક્રિમિનેશન મોહ આચ્છાદિત જે વસ્તુ મોહ એમની ભ્રાંતિ જે છે એ નથી લાગતું અને જે નથી એ લાગે છે ભૂખ લાગી છે એપલ પણ છે ને જલેબી પણ છે અને મોહ આવ્યો તો શું થાય end up eating jalebi even though it is not necessary. Please understand. ભૂખ તો છે જ નહીં પણ છતાં ચલો ને ખાઈ લઈએ રાઈટ મોહ કવર્ડ અપ સો he says જ્યારે આવું થાય all this વિવૃદ્ધે કુરુનંદન in other words careless no attention પ્રમાદ etc જ્યારે પણ આવું થાય અને you know કે it is wrong અત્યારે immediately start walking do some pranayam do something whereby you can become active so તમસમાંથી રજસ લાવવાનું અને રજસમાંથી પછી સત્વ remember we will not always succeed if the tabiat is not good but more often than that આપણી આ એક જાતની હેબિટ થઈ ગઈ છે પેલા જે તમે ખુરશી પર બેઠા તે બેઠા પછી કઈ નહીં બાજુમાં પેલું રિમોટ પડ્યું છે આવે ટર્ન ઓન ધ ટીવી અને જોયા કરો see this is tamas and rajas because you don't feel અને એકવાર હેબિટ થઈ ગઈ you don't even think કે આ ખરું છે કે ખોટું but is it the right thing to do and think that which is right you do it tamas sat rajas and sattva okay yes next one यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते अमलान् प्रतिपद्यते यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते See, આપણને બધાને જનરલ ઇન્તેજારી હોય કોઈને પણ એસ્પેશિયલી તમે કોઈ સ્વામીજીને સંત મહાત્માને મળો તો સ્વામીજી ખરેખર મરણ પછી લાઈફ હોય મનુષ્ય ક્યાં જાય એનું શું થાય ખરો સવાલ શું છે સ્વામીજી જન્મ પછી લાઈફ કેવી રીતે જીવવી જોઈએ હું મરું ત્યાં સુધી રાઈટ that is the thing કે અત્યારે હું છું તો how should I live is more important પણ મર્યા પછી આપણે ક્યાં જઈએ એટલે ભાઈ અત્યારે અહીંયા છે એમાં તો તું સાત્વિક રીતે જીવ but we all want to know કે what will happen after death તો હવે ભગવાન એ કહે છે કે મર્યા પછી જીવની ગતિ ક્યાં જાય છે કઈ કન્ડિશનમાં તમે મરો અને પછી શું થાય છે એ ભગવાન નેક્સ્ટ એક બે શ્લોકમાં કહે છે but almost 9 વાગી ગયા છે 2-3 મિનિટ છે so we will see it next time okay 9 2 છે એટલે ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् हरि ओम